چین کا اب تک کا سب سے جدید غیر معمولی دفاعی صلاحیتوں کا حامل اور اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ ایئر ڈیفنس سسٹم HQ-19 اب باضابطہ طور پر پاکستان کی دفاعی صفوں میں شامل ہونے کے قریب ہے، مگر اس فیصلے کے پس پردہ ایک نہایت سنجیدہ، پیچیدہ اور گہرائی میں چھپی ہوئی تشویشناک محرک کار فرما ہے۔ یہ محض ایک دفاعی خریداری سے کہیں زیادہ بڑے اسٹریٹجک عوامل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ معاملہ صرف ایک عام نوعیت کا عسکری معاہدہ نہیں ہے، نہ ہی یہ صرف دو ممالک کے درمیان ہتھیاروں کی لین دین کی ایک اور مثال ہے، بلکہ یہ ایک خاموش مگر انتہائی با اثر اور گہرے اثرات رکھنے والا ایسا قدم ہے جو نہ صرف پاکستان کی دفاعی حکمت عملی میں بنیادی تبدیلیوں کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، بلکہ پورے خطے کی اسٹریٹجک ترتیب اور طاقت کے توازن کو بھی یکسر بدل کر رکھ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چین نے کئی دہائیوں پر محیط محنت، گہرے سائنسی تجربات، حساس ٹیکنالوجی کی تیاری اور بین الاقوامی دفاعی دوڑ میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوششوں کے نتیجے میں بالآخر HQ-19 جیسے جدید میزائل شکن نظام کو تیار کیا۔ اس سسٹم کو نہ صرف زمینی حملوں کے خلاف دفاع کے لیے بلکہ بیلسٹک میزائلز، کروز میزائلز اور یہاں تک کہ مخصوص خلائی خطرات سے نمٹنے کے لیے بھی ایک مؤثر ہتھیار تصور کیا جاتا ہے۔ اب ایسی قابل اعتماد اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جن کے مطابق پاکستان، جو پہلے ہی ایک حساس جغرافیائی خطے میں واقع ہے، اس جدید ترین دفاعی سسٹم کو حاصل کرنے کے بالکل دہانے پر ہے۔ ایسی پیش رفت نہ صرف پاکستان کی فوجی صلاحیتوں میں ایک نیا باب رقم کرے گی بلکہ یہ خطے میں اسلحے کی دوڑ اور دفاعی اتحادوں کی تشکیل پر بھی براہ راست اثر انداز ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال تو وہی اپنی جگہ باقی ہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ شدت اور اہمیت کے ساتھ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ پاکستان کو اس قدر جدید اور مہنگے ایئر ڈیفنس سسٹم کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی؟ کیا یہ صرف ایک دفاعی قدم ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ ایسا کیا بدل رہا ہے جس نے معاہدے کو ناگزیر بنا دیا ہے؟ HQ-19 کیا ہے اور یہ اتنا خاص کیوں ہے؟ HQ-19 چین کا ایک انتہائی جدید اور اسٹریٹجک نوعیت کا تھیٹر بیلسٹک میزائل ہے جو نہ صرف TBMD ڈیفنس سسٹم علاقائی بلکہ عالمی سطح پر طاقت کے توازن کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسے چین نے کئی سالوں کی تحقیق، تکنیکی ترقی اور تجربات کے بعد تیار کیا ہے، اور اب اسے عالمی سطح پر امریکہ اور روس کے تھرڈ ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس جیسے جدید میزائل S-500 پرومیٹی کے ڈیفنس سسٹم کا ہم پلہ تصور کیا جا رہا ہے۔ HQ-19 کی رینج تقریباً 1000 کلومیٹر تک ہے، جو اسے ایک لانگ رینج ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سسٹم بناتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ صرف دشمن کے جنگی طیاروں یا ڈرونز کو نہیں بلکہ بیلسٹک میزائلز کو بھی فضا میں بلند سطح پر روکتے ہوئے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ خصوصیت اسے نہایت اہم بناتی ہے، خاص طور پر ان خطوں میں جہاں میزائل حملے کا خطرہ مستقل موجود ہو۔ HQ-19 جدید ترین تکنیک پر مبنی ہٹ ٹو کل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دشمن کے میزائل کو صرف راستے سے نہیں ہٹاتا بلکہ براہ راست تصادم کے ذریعے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے۔ یہ تکنیک نہایت مہارت اور اعلیٰ سطح کی گائیڈنس سسٹم کی متقاضی ہوتی ہے جو اسے ایک قابل اعتماد دفاعی ہتھیار بناتی ہے۔ اس سسٹم میں نصب فیسڈ ایرے ریڈر ایک جدید اور دور رس ریڈار ٹیکنالوجی ہے جو نہایت تیزی سے حرکت کرتے ہوئے اہداف کو بہت دور سے بروقت اور درست انداز میں شناخت اور ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ریڈار سسٹم کثیر اہداف ملٹیپل ٹارگٹس کو بیک وقت مانیٹر کر سکتا ہے، چاہے وہ زمین سے لانچ کیے گئے میزائل ہوں یا فضا میں موجود خطرات۔ HQ-19 کو اس انداز سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ الیکٹرانک وارفیئر، ہائی الٹیٹیوڈ انٹرفیرنس اور مختلف جیمنگ
टेक्निक्स का सामना करते हुए भी अपने अहदाफ को कामयाबी से शनाख्त और तबाह कर सकता है। ये सलाहियत इसे न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि खलाई सतह के करीब भी मौसर दिफा फराहम करने के काबिल बनाती है। HQ-19 महज एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक दिफाई ढाल है जो किसी भी जदीद फौजी कुव्वत को दुश्मन के मिसाइल हमलों से महफूज रखने की मुकम्मल सलाहियत फराहम करता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जो मुसलसल बैरूनी दबाव और ख़तरात का सामना करता है, HQ-19 जैसे सिस्टम का हुसूल निहायत अहम है, फैसला कुन और मुस्तकबिल की सलामती के लिए बुनियादी कदम साबित हो सकता है। पाकिस्तान एक निहायत हसास, पेचीदा और जोग्राफियाई एतबार से स्ट्रेटेजिक खत्ते में वाक़ है, जहां इसे कई तरह के दाखिली और खारजी चैलेंजेस का सामना है। मशरिक में इसका सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, जो अपने फौजी साजो सामान और दिफाई सलाहियतों में मुसलसल इजाफा कर रहा है। शुमाल में पाकिस्तान का एक करीबी इत्तेहादी चीन है, जबकि मगरिब में अफगानिस्तान का गैर मुस्तहकम सियासी माहौल भी पाकिस्तान की सलामती पर असरअंदाज होता है। इस पूरे खत्ते में भारत की बढ़ती हुई अस्करी ताकत खास तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत के पास जदीद हथियारों की एक वसी रेंज मौजूद है, जिनमें शामिल हैं ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, जो अपनी बेमिसाल रफ्तार और दूररस निशानेबाजी के सलाहियत की वजह से खत्ते में एक जबरदस्त हथियार के तौर पर सामने आया है। अग्नि सीरीज के बैलिस्टिक मिसाइल जो खतरनाक रेंज और दस्तगी के साथ किसी भी वक्त किसी भी हदफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इलावाजी भारत ने हाल ही में इसराइली मावनत से अपनी एयर डिफेंस निज़ाम को भी नई तकनीकी महारतों और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया है, जिससे इसकी फ़ज़ाई दिफाई सलाहियत में बेहद इजाफा हुआ है। ये तमाम अवामिल मिलकर पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम पर मुस्तकिल दबाव डाल रहे हैं और इसे नई और बेहतर दिफाई टेक्नोलॉजी के हुसूल की तरफ मजबूर कर रहे हैं। खास तौर पर मई 2025 में भारत की जानिब से किए गए फ़ज़ाई हमले के दौरान पाकिस्तान के मौजूदा एयर डिफेंस निज़ाम की कारकर्दगी में वाज़ेह नकाइस सामने आए हैं। इस हमले में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम कुछ जदीद मिसाइलों और ड्रोन्स को मौसर तरीके से रोकने में नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से दिफा में खामियां और कमजोरियां जाहिर हुई। ये वाक़या पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग की हैसियत रखता है कि मौजूदा निज़ाम जदीद खतरात से निपटने के लिए काफ़ी नहीं रहा और मुस्तकबिल में ऐसे हमलों की सूरत में मज़ीद संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। इसी पसे मंज़र में चीन का जदीद HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई ज़रूरी दिफाई असासा बनकर सामने आता है। ये निज़ाम न सिर्फ दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए एक अहम और जदीद डोमेस्टिक दिफाई शील्ड फराहम करेगा, बल्कि खत्ते में ताकत के नाजुक तवाज़ुन को भी कायम रखने में कलीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान के लिए ये निज़ाम सिर्फ एक दिफाई साजो सामान नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी है, जो मुल्क की सलामती और खुदमुख्तारी यकीनी बनाने के लिए नागुज़ीर है। ये सिस्टम पाकिस्तान को दुश्मन की एयर और मिसाइल हमलों के खिलाफ मजबूत दिफाई सलाहियत फराहम करेगा और इसे जदीद आलमी दिफाई टेक्नोलॉजी के मयार पर ले आएगा। लिहाजा HQ-19 का हुसूल पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली में एक अहम मोड़ है, जो इसे न सिर्फ मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला करने के काबिल बनाएगा बल्कि आने वाले वक्त में भी खत्ते में अपनी दिफाई बरतरी को मुस्तहकम करेगा। ये पाकिस्तान की सलामती के लिए एक ऐसा मजबूत दिफाई कला होगा जो इसे हर तरह के फ़ज़ाई हमले से महफूज रखेगा, खास तौर पर भारत जैसे जारहाना दुश्मन के खिलाफ। इतलात के मुताबिक 2025 के आखिर या 2026 के आगाज तक पाकिस्तान को HQ-19 की पहली बैटरियां फराहम की जा सकती हैं। इब्तदाई तौर पर 2 से 3 यूनिट्स खरीदे जा रहे हैं, जो कि इस्लामाबाद, कराची और हसास अस्करी तंसीबात की हिफाजत के लिए तैनात किए जाएंगे। HQ-19 की शमूलियत सिर्फ एक हथियार की खरीदारी नहीं बल्कि पाकिस्तान के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक इनकलाबी तब्दीली है। ये एक खामोश पैगाम है कि अब कोई भी मिसाइल पाकिस्तान की हुदूद में खामोशी से दाखिल नहीं हो सकता। जहां दुनिया खलाई जंगों की तैयारी में है, वहां HQ-19 जैसा निज़ाम सिर्फ दुश्मन के हमलों को रोकने का जरिया नहीं बल्कि मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली का एक अहम सुतून है। पाकिस्तान अब सिर्फ दिफा नहीं करेगा, वो पहले से जान लेगा, देख लेगा और ज़रूरत पड़ी तो गिरा भी देगा, इंशाअल्लाह ताला।